Hello everyone, welcome to Karthikeya's Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. I have taken few topics here. The first topic we are going to discuss is about the Chinese protest against Dalai Lama's birthday celebrations. Here in the Indian territory, we have celebrated Dalai Lama's birthday. Then the Chinese people, they came on vehicles and they started protesting there. అక్కడ banners అవి పట్టుకొని protest అనేవి చేశారు. So we'll see here the reason for the protest and we'll see about Dalai Lama. Okay. Next. New population policy keeps all sections in mind. This is regarding the population policy in the state of Uttar Pradesh. Here, the Chief Minister Adityanath has mentioned about few changes they are going to bring, and we'll see here why they actually need to control the population. Next, Richard Branson takes off first in space tourism race. Okay, this person along with few crew, he went on his own vehicle. స్పేస్ షిప్ ఏదైతే దేంట్లో అయితే ట్రావెల్ చేశారో అది ఆయన ఓన్ వెహికల్. దాంతోపాటు కొందరు క్రూ కూడా అతనితోని వచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ట్రావెల్ ఏదైతే చేశారో దీని గురించి ఏంటి అంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద స్పేస్ టూరిజం. నాట్ జస్ట్ దిస్ కంపెనీ, హిస్ కంపిటీటర్స్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు సెండ్ పీపుల్. అంటే ఎవరైతే స్పేస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని త్రూ ది స్పేస్ టూరిజం దే ఆర్ గోయింగ్ టు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఒక సర్టన్ అమౌంట్ వాళ్ళ టికెట్కి తీసుకుని దాని ద్వారా వాళ్ళని ఎవరైతే స్పేస్ తాలకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళని దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆన్ దేర్ వెహికల్స్. అయితే బిఫోర్ హిస్ కంపిటీటర్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ జూలై 20th కి ప్లాన్ చేశారు. సో బిఫోర్ దాట్ దిస్ కంపెనీ నౌ వెంట్ ఆఫ్. అయితే వీళ్ళు వెళ్ళారు, ఎలా వెళ్ళారు, ఎంతవరకు వెళ్ళారు, ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే. Now, before getting into the subject, the institute is providing courses for UPSC and APPSC exams. For UPSC, they are providing both recorded and live plus recorded classes. For if you want to enroll before July 15th, these are the fee structure. And July 16th tara join అవ్వాలి అనుకుంటే this is the structure. It means that if you enroll yourself before July 15th, you will be getting concession of 5,000. If you see the exams of APPSC, they are providing both for Group 1 and Group 2. Here they have mentioned the courses and the fee structure for Group 1. They are providing both recorded and live plus recorded classes. And here again, you are getting a 5,000 discount if you enroll before July 15th. For APPSC's Group 2, here again they are providing recorded and live plus recorded classes. The fees is very less when you compare with the other institutions. They are just providing you the course for 5,000. If you enroll before July 15th, you'll be getting a discount amount. Okay. I think main what is the thing you have to remember here is they are providing the courses for lifetime. Lifetime in sense they are not giving any time limit like for 6 months or 1 year. They are not setting any limit. Whenever you want to take coaching from them, once you enroll in their coaching, then you can use the services for lifetime. Here below I have mentioned the phone numbers, you can contact them. Let's start with the first topic. As I have told you, it is regarding the Chinese protest against Dalai Lama's birthday. First we'll see what is there in this news article. After that we'll check the background. Okay, here it was mentioned that in the picture you can clearly see here some people came like around in 5 vehicles they have come. It was information given through the people who are there. They have provided us. They said that they were holding some banners in the red color and it was written in Mandarin. Mandarin is the language of the Chinese people. They have written something in the Mandarin, so we are not able to read what it is written. We don't know their language, so we don't know. But they have written something and they were protesting for nearly few minutes. They were there. Why they had actually protested there? Because the people in that, the local people in that region, they were celebrating Dalai Lama's birthday. ఇది నిన్నటి న్యూస్ కాదండి. దలై లామా బర్త్డే రోజు జరిగిన దానికోసం ఈ రోజు ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఓకే. ఇట్ వాజ్ ఆన్ జూలై 6th. ఓకే. దలై లామా బర్త్డే ఏదైతే అయిందో ఆ రోజు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఏరియా వాళ్ళు అట్ దాట్ టైం చైనీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక 5 వెహికల్స్ లో వచ్చి వాళ్ళు రెడ్ కలర్ బ్యానర్స్ ని పట్టుకున్నారు. దాని మీద మ్యాండ్రిన్ లాంగ్వేజ్ లో సంథింగ్ వాజ్ రిటర్న్ విచ్ దీస్ పీపుల్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. అయితే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం లైక్ దాట్. ఓకే. అలా ఏమీ కాదు. ఇది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఇది ఏ రీజియన్ లో జరిగింది? ఇట్ వాజ్ నియర్ ద డెమ్చాక్ రీజియన్ ఇన్ ఈస్టర్న్ లడక్. ఈస్టర్న్ లడక్ లో ఉన్న డెమ్చాక్ రీజియన్ లోని మనకి ఇది వాళ్ళ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటుంటే అక్కడ ఇండస్ రివర్ దగ్గరగా వచ్చి వాళ్ళు ఈ ప్రొటెస్ట్ అన్నది చేశారు. ఎవరు చేశారు? చైనీస్ పీపుల్. ఓకే. and they have written something on the banners with their in their language and they hold it for few minutes over there. And as I have told you, as this is the this is not the first time such thing is happening. Okay.
ఆల్రెడీ మనకి 2019లో కూడా సిమిలర్ వే దే హ్యావ్ ప్రొటెస్టెడ్ ఇన్ 2019. అట్ దాట్ టైమ్ 11 చైనీస్ పీపుల్ కేమ్. ఓకే, సేమ్ మనకి 2019లో కూడా ఇదే విధంగా చేశారు. అప్పుడు సివిల్ డ్రెస్సెస్ లోనే 11 మెంబర్స్ చైనీస్ పీపుల్ వచ్చారు. అక్కడ కూడా వచ్చి సేమ్ ఇదే విధంగా వాళ్ళు బ్యానర్స్ పట్టుకుని ఉన్నారు. ఓకే, సేమ్ రెడ్ కలర్ బ్యానర్స్. బట్ వాట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ దాట్? అప్పుడు ఏమని ఉండేది ఆ బ్యానర్స్ మీద అంటే, బ్యాన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ టు స్ప్లిట్ టిబెట్. ఓకే, టిబెట్ ని విడదీసే విధంగా యాక్టివిటీస్ ఏవి చేయొద్దు, బ్యాన్ చేయమని చెప్పి ఆ విధంగా వాళ్ళ బ్యానర్ మీద రాసి పట్టుకున్నారు. ఇది ఇప్పుడు 2019లో వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు. ఈ ఇయర్ ఏం రాశారు అన్నది మనకి ఇంకా తెలియదు. అప్పుడు వీళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో అదంతా ఎక్కడుంది? ఎల్ఐసి దగ్గర. ఎక్కడ మనకి? ఇండస్ రివర్ దగ్గర వాళ్ళు ఈ ప్రొటెస్ట్లు అన్నవి ఎప్పుడు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఏదైతే చేస్తున్నారో అది ఎప్పుడు చేస్తున్నారని చెప్పాను, దలైలామా బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు. సేమ్ 2019లో కూడా దలైలామా బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ టైంలోనే చేశారు. ఓకే, అయితే ఈ ఇయర్ ఏదైతే జరిగిందో అదేంటి? ఇట్ ఈస్ ద 86th బర్త్డే. ఇట్ ఈస్ ద 86th బర్త్డే ఆఫ్ దలైలామా. ఓకే, నౌ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనకి పిఎం మోడీ మనకి మోడీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ గా పబ్లిక్ గా కన్ఫర్మ్ చేశారనమాట ఏమని చెప్పి దలైలామాతో మాట్లాడినట్టుగా. సో ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్లీ కన్ఫర్మ్ స్పీకింగ్ టు దట్ పర్సన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దేనికి మాట్లాడారు అంటే, టు విష్ హిమ్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే త్రూ ఏ ఫోన్ కాల్. విష్ హిమ్ ఆన్ ఏ ఫోన్ కాల్. బర్త్డే రోజు విష్ చేశారు ఫోన్ కాల్ చేసి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్ గా కన్ఫర్మ్ చేశారు మాట్లాడాము అని చెప్పి ఒప్పుకున్నట్టుగా. ఓకే, now this is regarding what's there in the news article today. But what we have to do is we have to know the బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్. అసలు ఎందుకు చైనీస్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు, అసలు దలైలామా ఎవరు, ఇదంతా కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దలై లామాస్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళు స్పిరిచువల్ లీడర్స్ అనమాట. టిబెట్ లోని స్పిరిచువల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో హీఈస్ ద 14th దలై లామా. ఓకే, హీఈస్ ద 14th దలై లామా. సో హూ ఆర్ దే? దే ఆర్ ద స్పిరిచువల్ లీడర్స్, సెయింట్ అనమాట. ఓకే, హీఈస్ ద సెయింట్, స్పిరిచువల్ లీడర్స్. అక్కడ వాట్ ఈస్ ద రిలీజియన్ దే ఫాలో? బుద్ధిజం. ఓకే, ప్రీచర్స్ అనమాట. ఎవరైతే మనం చెప్తాం కదా పెద్దలు ఉంటారని చెప్పేసి ఒక పర్టికులర్ రిలీజియన్ కి, అలా స్పిరిచువల్ లీడర్ అనమాట. అందులోని 14th దలైలామా. ఇప్పుడు మనం ఎవరి కోసం అయితే మాట్లాడుతున్నామో అతను హీఈస్ ద 14th దలైలామా. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ గివెన్ టు హిమ్? హీఈస్ నోన్ యాజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్. బికాజ్ ఏంటి అంటే ఆయన శాంతి కోసం అని చెప్పి డిఫరెంట్ వేస్ ని ఫాలో అయ్యారు, ఆల్ ఇన్ ఏ వెరీ పీస్ఫుల్ మేనర్. ఆయన ఏది చేసినా కూడా పీస్ఫుల్ గానే, ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఏం చేసినా పీస్ఫుల్ గానే అన్ని చేసేవారు కాబట్టి మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ అని చెప్తారు. అండ్ అతనికి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, హీ వాజ్ ఈవెన్ అవార్డెడ్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఫర్ హిస్ నాన్ వయలెంట్ struggle, for his non-violent struggle for the లిబరేషన్ ఆఫ్ టిబెట్. టిబెట్ తాలూకు లిబరేషన్ కోసం అని నాన్ వైలెంట్ వేలో అనమాట. అంటే ఏంటి, వైలెన్స్ ఏది జరగకుండా ఆయన పోరాడారు కాబట్టి ఆయనకి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అనేది కూడా ఇచ్చారు. ఈయన చాలా దేశాలు వెళ్ళి రావడం, చాలా మందిని కలవడం అన్ని కూడా జరిగింది. ఓకే, హీ ట్రావెల్డ్ మెనీ కంట్రీస్. నౌ హియర్, why the Chinese are against? Now we have to see why the Chinese are protesting. We have learned about who this person is. Okay, now we have to see why the Chinese people are protesting. Okay, if you see here, as I have told you, Dalai Lamas are the people who are the spiritual leaders who used to lead the people. A country countryని లీడ్ చేయడం అదంతా కూడా ఎక్కువగా దలై లామాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో they only used to be the head of that territory. ఓకే, వాళ్ళే డెసిషన్స్ అయితే తీసుకునేవారు. దాని తర్వాత ఏంటి, వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒక ఫార్మల్ గా గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వాలి, గవర్నమెంట్ చేతికి ఇవ్వాలి, ఈ విధంగా వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు. బట్ చైనా ఏమంటుంది ఎప్పుడు కూడా, చైనా సేస్ దాట్ టిబెట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా. ఓకే, టిబెట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా. బట్ వాట్ డస్ ద పీపుల్ ఆఫ్ టిబెట్ వాంట్? దే వాంట్ లిబరేషన్. వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ ఉండాలి, వాళ్ళు సెపరేట్ గా ఒక కంట్రీగా ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. చైనా ఏమంటుంది, టిబెట్ మాది అని చెప్పి అంటుంది. ఓకే, అయితే 1959లోని 59లోని ఎప్పుడైతే చైనీస్ వాళ్ళు టిబెట్ ని ఇన్వేడ్ చేశారో, వెన్ దే ఇన్వేడెడ్, ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇన్వేడ్ చేశారో అప్పుడు వీళ్ళు రెఫ్యూజీస్ గా మన ఇండియాకి వచ్చారు. ఎవరు?
Dalai Lama and his followers or the people who came along with him, they came to ఇండియా. ఓకే, వీళ్ళు ఇంకా వస్తున్నారు, ఎప్పుడైతే ఇన్వైట్ చేస్తారంటే అక్కడ ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే దే వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ హిమ్. అప్పుడు కొందరు ఆయనతో పాటు ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కొందరు కలిసి మనకి ఇండియా బార్డర్ వైపు వచ్చారు. అక్కడ నుంచి ఇండియన్ వాళ్ళు వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి దే ఆర్ లైక్ ద రెఫ్యూజీస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఎవరు? దలైలామా అండ్ అతనితో పాటు ఫాలోవర్స్ కానివ్వండి, అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంకా ఎవరైతే కొందరు వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ లైక్ రెఫ్యూజీస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ తోని అతను మాట్లాడడం అవన్నీ కూడా జరిగాయి. అండ్ ఈవెన్ అండర్ ఆ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దే ఆర్ గివెన్ సమ్ స్పెషల్ స్పేస్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే వచ్చారో రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కూడా వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ ప్లేస్. వాళ్ళ కోసం ఒక సెపరేట్ గా ప్లేస్, ఒక సెక్షన్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, స్టిల్ దే ఆర్ హియర్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఎవరైతే రెఫ్యూజీస్ వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇండియాలోనే ఉన్నారు. సిన్స్ దెన్ దే ఆర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అయితే వేర్ దే ఆర్ నౌ, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, in 1959 they came to India and from then they are in India. Since then Dalai Lama and the people who came along with him as refugees, they are in India. We are providing protection to them. Okay, నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అది చైనాకి ఇష్టం లేదు దాట్ దే కేమ్ టు ఇండియా అండ్ ఇండియా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం, అదంతా కూడా చైనా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. ఓకే, నౌ వేర్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్? ఇన్ ద ధర్మశాల, నియర్ టు ద ధర్మశాల they are staying. There they have the headquarters of Tibet government in exile. Okay, so this is the reason why they are in exile. ఎప్పుడైతే చైనా వాళ్ళు టిబెట్ మీద ఇన్వైట్ చేశారో అప్పుడు దలైలామా ఇంకా కొందరు అతనితో పాటు ఉన్న ఫాలోవర్స్ కానివ్వండి, అతను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వచ్చిన పీపుల్ వాళ్ళందరూ కలిపి ఇండియాకు వచ్చేసారు. ఇప్పుడు 1959 లో ఇదంతా జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ దే ఆర్ బీయింగ్ యాజ్ అండ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ రెఫ్యూజీస్. హీ స్టిల్ లవ్ ఇండియా. దలైలామా ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఇండియాలో ఉండడం బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ మన ఇక్కడ ఏదైతే కల్చర్ ఉందో అదంతా కూడా అతనికి చాలా ఇష్టం. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, చైనీస్ వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా ఇష్టం లేదు. అండ్ యాజ్ హిస్ బర్త్డే ఈస్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా, దే వర్ ప్రొటెస్టింగ్ అగేన్స్ట్ దాట్. ఓకే, నౌ the next topic is about new population policy keeps all sections in mind. It was said by the యూపీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆదిత్యానంద్, యోగి ఆదిత్యనాథ్. అయితే ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఏం లేదు, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద పాపులేషన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఆల్ ద కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సొసైటీలో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి, ఎంతమంది కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారో అన్ని కమ్యూనిటీస్ అన్ని కూడా ఆలోచిస్తూ అన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు కొత్త ఏదైతే పాలసీ తీసుకొని వచ్చారో పాలసీ తెచ్చారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఏ సెక్షన్స్ లోను వాళ్ళు ఏం చేంజెస్ అన్నది తీసుకొని వస్తున్నారు అన్నది మనం చూద్దాం. అండ్ why do they want some gap or why do they want to control this population అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దే వాంట్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద టూ డెలివరీస్. ఇద్దరు కిడ్స్ పుట్టారు అనుకోండి, ఆ ఇద్దరు కిడ్స్ కి మధ్యన వాళ్ళు గ్యాప్ అన్నది ఉండాలి. సో దాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో గ్యాప్ దే విల్ బి నో నరిష్మెంట్ అంటే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా వెంటనే అయితే, ఓకే, ఇఫ్ యూ డెలివర్ బోత్ ద కిడ్స్ ఇమీడియట్లీ దెన్ దే వోంట్ బి ప్రాపర్ నరిష్మెంట్, వాళ్ళకి నరిష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఇద్దరు బాగా హెల్దీగా పెరగాలి అంటే కిడ్స్ మధ్యన గ్యాప్ అన్నది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే, నౌ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే వాంట్ అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు కిడ్స్ మధ్యన గ్యాప్ ఉండాలి, లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు లిమిట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కిడ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచి జరుగుతున్నాయి? నియర్లీ సిన్స్ 4 decades all these discussions are being going on. It's not like a new thing. Now only they have started planning for the population and all. 4 decades నుంచి డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి. సో దెర్ ఇస్ చేంజ్ అనేది కూడా వస్తుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. యాజ్ యూ కెన్ సీ, ఇఫ్ యూ సీ 20 years బ్యాక్ నియర్లీ ఒక ఫ్యామిలీలో తీసుకుంటే మనకి 4 kids, 5 kids, 6 kids అలా ఉండేవారు. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ యూ కెన్ సీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 kids. ఓకే, సో చేంజ్ అయితే వస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడే తెచ్చిన చేంజ్, ఇప్పుడే తేవలసిన డిస్కషన్ ఏమీ కాదు. ఇట్స్ బీన్ డిస్కస్ సిన్స్ 4 decades అంటే ఇప్పుడు నియర్లీ 40 years నుంచి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్లానింగ్. ఓకే, నౌ
if you go into this new planning, if new policy ఏదైతే ఉందో, we'll see what are the changes of the targets which they have set to meet it. If you see the new policy, first thing they said is they want to reduce or decrease the total fertility rate. ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే పిల్లలు ఏదైతే పుట్టేది ఉందో ఆ రేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, అది 2.7 ఉంది. 2.7 నుంచి 2.1 కి రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దే వాంట్ టు రెడ్యూస్ ద ఫర్టిలిటీ రేట్ ఫ్రమ్ 2.7 to 2.1 by which year? 2026, and 1.7 by 2030. Okay, by 2026 they want to bring it to 2.1, and by 2030 they are planning to bring it to 1.7. Next, they want to increase the modern contraceptive prevalence rate. Contraceptive is nothing but the method, the drug or the equipment or anything which you use to prevent pregnancy. ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా మీరు ఏవైతే మెజర్స్ తీసుకుంటారో అవన్నీ కూడా కాంట్రాసెప్టివ్లోకి వస్తాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మెడిసిన్ తీసుకోండి, ఏదైనా సరే యూజ్ చేయడం విచ్ ఈస్ టు కంట్రోల్ ద ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా చూసుకోవడానికి ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నాం వాటిలో మనం కాంట్రాసెప్టివ్ మెజర్స్ అని చెప్పి అంటాం. సో మోడర్న్ కాంట్రాసెప్టివ్ ప్రివలెన్స్ రేట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీస్డ్ ఫ్రమ్ 31.7% to 45% by 2026 and 52% by 2030. If you observe here, వాళ్ళు రెండు టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారు. 2026 కి ఒక లిమిట్ పెట్టుకున్నారు, 2030 వచ్చేసరికి ఒక లిమిట్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, ఫ్యూ థింగ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ అండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఇక టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కాంట్రాసెప్టివ్ ప్రివలెన్స్ రేట్ ని పెంచాలనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్, male methods of contraceptive use has to be increased from 10.8% to 15.1% by 2026, 16.4% by 2030. So not just a woman, even the men has to follow these contraceptive measures. So ఆ men తాలూకా యూసేజ్ ని కూడా 10.8% నుంచి 15.1% కి పెంచాలనుకుంటున్నారు by 2026, and by 2030 they want to increase it to 16.4%. Okay, these are the things. Now again we'll see. They want to reduce the maternal mortality rate. The maternal mortality rate, they want to reduce it to 197 to 150, and from there again they want to reduce it to 98. Again, they want to reduce the infant mortality rate. Infant mortality rate ni 43 to 32, from 32 to 22. Again, under 5 అంటే 5 years కంటే చిన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళది అండర్ 5 ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్ from 47 to 35, from 35 to 25. Now what we have to see is we have to learn about these terms. What is the meaning of mortality rate? What is the maternal mortality? Mortality అంటే చనిపోయే రేట్ ఏదైతే ఉందో అది. Maternal mortality rate means the death which is caused during pregnancy. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానివ్వండి లేదా ఎప్పుడైతే డెలివరీ అయిపోతుందో, ఓకే, డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ. ఓకే, 42 days after termination, sorry, not delivery, after termination of pregnancy. If the death is due to the pregnancy or 42 days after the termination of pregnancy. Okay, here you can see that it involves or it takes care about the issues which are related to pregnancy. Pregnancy వల్ల ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల ఏదైనా డెత్ కాజ్ అయితే, అంటే ఎర్లియర్ గా 2 కేసెస్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ ఇఫ్ దే గెట్ ఎఫెక్టెడ్, అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఆల్రెడీ సమ్ ఇల్నెస్ ఇన్ దెమ్, ఇంకేదైనా హెల్త్ ఇష్యూ ఉండి బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రిగర్డ్ అండ్ ఆ రీజన్ మీద చనిపోతే. సో
ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అండర్ దిస్ మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్. అయితే ఈ రేట్ అన్నది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఈ రేషియో అంటే మెటర్నల్ డెత్ పర్ 1 lakh లైవ్ బర్త్స్. ఓకే, 1 lakh బర్త్స్ కి ఎంతమంది చనిపోయారు అన్నది చూస్తారు. ఓకే, దీనివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది? దే ఆర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ ద రిస్క్ విచ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ప్రెగ్నెన్సీ. ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోని రిస్క్ ఏవైతే ఉంటుందో వాటి గురించి తెలుస్తుంది. ఎక్కువగా మెటర్నల్ డెత్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల, దేని వల్ల అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎర్లియర్ యూస్ టు సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూస్ టు గెట్ దర్ కిడ్స్ మ్యారీడ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16 years. 16 years కంటే తక్కువ, లేకపోతే 16 years ఏజ్ వచ్చేసరికి అమ్మాయిలకి మ్యారేజ్ చేసేసేవారు. సో ఏమవుతుంది, చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ రాకముందే అంత చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అవడం వల్ల దే యూస్ టు డై. ఓకే, చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడం, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోని లేకపోతే అబార్షన్ టైంలోని చనిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఎందుకని చెప్పి, దో బికాస్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ, దే ఆర్ నాట్ ఫిజికల్లీ రెడీ ఫర్ బేరింగ్ ద చైల్డ్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్, దిస్ రేట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. ముందు నుంచి మనం చూసుకుంటే మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్ అనేది మనకి తగ్గుతూ వస్తుంది. ఎందుకంటే నా పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్, దే ఆర్ నోయింగ్ విచ్ ఇస్ అ సర్టెన్ ఏజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద మ్యారేజ్, సర్టెన్ ఏజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, అవన్నీ చూసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ విత్ ద కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ అండ్ ద రూరల్ ఏరియాస్, మనకి సిటీస్ లో బాగానే ఉంది, కానీ ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇలా మ్యారేజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది. సో మార్టాలిటీ రేట్ అనేది ఇంకా తగ్గాలి. ఇంకా అవేర్నెస్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుంది, రేట్ అనేది తగ్గుతుంది. సో హియర్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ టు దిస్ లెవెల్. నెక్స్ట్ టర్మ్, ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్. ఇన్ఫాంట్ అంటే ఏంటి? చిన్న పిల్లలు. ఓకే, ఇన్ఫాంట్ అంటే ఏంటి? అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 1 year, అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 1 year ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మనం ఇన్ఫాంట్ అంటాం. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్? డెత్ అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ 1 year పర్ 1000 లైవ్ బర్త్స్. ఇందాక మనం 1 lakh దేనికి చెప్పాం? మెటర్నల్ మార్టాలిటీకి చెప్పాం. హియర్ వెన్ యూ ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ఫర్ ద ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ పర్ 1000 లైవ్ బర్త్స్. ఇవి పర్ ఇయర్ అండి, ఇవన్నీ తీసుకునేవన్నీ కూడా. ఓకే, సో పర్ 1000 లైవ్ బర్త్స్ దేనికి? ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్. అదే మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని చూస్తారు మీరు? 1 lakh live births. Okay, now here again they have mentioned about the infant, and even they have mentioned about the under 5 years ఎవరైతే ఉంటారో. ఇక్కడ 1 year వరకు మనం చెప్పాం కదా. తర్వాత అండర్ 5 years ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు బాగానే ఉన్నా సరే, తర్వాత ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ వల్ల ఏవైనా అయినప్పుడు వాళ్ళు, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు దెమ్, ఓకే, అలా అండర్ 5 ఎవరైతే ఉన్నారో వాటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకే, నౌ here the main thing which they have explained is balance of population. As I have told you, they have to consider among the communities. అన్ని కమ్యూనిటీస్ లోని చూసుకోవాలి. ఒక కమ్యూనిటీలోనే రేట్ తగ్గింది పెరిగింది మాత్రమే కాదు, ఇన్ ఆల్ ద కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ. బ్యాక్వర్డ్ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ లో తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. అన్ని చోట్ల కూడా మనకి బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి పాపులేషన్ అనేది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ద న్యూ పాలసీ. Okay, now the third topic. It is Richard Branson takes off first in space tourism race. As the companies are competing now to send the people, to send the tourists into the space to have the space experience. Okay, అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దిస్ వాజ్ నాట్ ఏ ప్లాన్ వన్, లైక్ ఈ డేట్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం ఫిక్స్ చేయలేదు. ఆల్రెడీ వీళ్ళ తాలూకా కంపిటీటర్ ఎవరు, బీజోస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, హీ హాస్ ప్లాన్ టు సెండ్ ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ బై July 20. సో వాళ్ళకంటే ముందు మనకి ఇప్పుడు నిన్న సండే రోజు పంపించారు. ఎవరు? రిచార్డ్ బ్రాన్సన్. హీ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ హూ వెంట్ దేర్. ఓకే, సో హీ డిక్లైన్డ్ ఇట్. హీ డింట్ సే దట్ హీ ఈస్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ దెమ్, ఆర్ వాళ్ళకంటే ముందు వెళ్ళిపోవాలని అలా మేమేం వెళ్ళలేదు అని చెప్పి హీ డిక్లైన్ దిస్. బట్ స్టిల్ న్యూస్లో ఎలా ఇచ్చారు అంటే ఈయన కంటే ముందు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఈయన వెళ్ళారు అని చెప్పి చెప్పారు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ. యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, హీ ఈస్ ద పర్సన్ who owned that rocket. Okay, now he also went along with the crew to there, and he is 71 years old. Person ఎవరైతే వెళ్ళారో రిచర్డ్ బ్రాన్సన్, he is 71 years old. He is the owner of that spaceship along with 5 crew members. ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళారు ఇది? ఫ్రమ్ వర్జిన్ గ్యాలక్టిక్ స్పేస్ సెంటర్. ఓకే,
సో ఈ 5-member క్రూలో ఎవరైతే వెళ్ళారో అమాంగ్ దెమ్ 1 person ఈస్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. ఓకే, 1 person ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ఆరిజిన్, aeronautical engineer. Her name is Sirisha Bandla. Okay, see here. On Sunday, they went on a rocket. The person who is the owner of the spaceship is 71 years old. He went along with the 5 crew members, and among them, 1 person is the Indian origin aeronautical engineer. Her name is Sirisha Bandla. They went from Virgin Galactic Space Center. Okay, this is what given in this news article. So ఎవరెవరు వెళ్ళారండి? 71 years old రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ వెళ్ళారు. అతనితో పాటు 5-member క్రూ మొత్తం ఇదంతా. అయితే వాళ్ళు వర్జిన్ గ్యాలక్టిక్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళారు. అందులో మన ఇండియన్ ఆరిజిన్, ఇండియా నుంచి ఒరిజిన్ అయిన ఒక ఆమె కూడా వెళ్ళారు. ఆమె పేరేంటి? శిరీష బండ్ల. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు స్పేస్ ప్లాన్ ఏదైతే మన స్పేస్ ఏదైతే వెళ్ళిందో షిప్, దాని పేరు ఏంటి? యూనిటీ. స్పేస్ షిప్ ఏదైతే ఏ స్పేస్ షిప్ లో వీళ్ళు వెళ్ళారో ఆ స్పేస్ ప్లేన్ తాలూకా పేరు యూనిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఎవరు చెప్పుకున్నాం? శిరీష బండ్ల అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈమె ఫస్టా లేకుంటే ఈమె కంటే ముందు ఎవరైనా వెళ్ళారా? షీ ద ఫస్ట్ పర్సన్, షీ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ పర్సన్? నో, షీ ఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్. ఓకే, షీ ఈస్ ద థర్డ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఉమెన్. సో who are the rest 2 people? The first one is Kalpana Chawla and the second one is Sunita Williams. సో ఈ శిరీష బండ్ల అన్న ఆమె థర్డ్ మెంబర్, అంటే ఇండియన్ ఆరిజిన్, ఇండియా నుంచి ఒరిజిన్ అయిన వాళ్ళలోని వెళ్ళిన వాళ్ళలోని ఈమె థర్డ్ మెంబర్. ఈమె కంటే ముందు కల్పన చావ్లా ఇంకా సునీత విలియమ్స్ కూడా వెళ్ళారు. అయితే ఈమె కాకుండా వీళ్ళు ఏంటి? ఇండియన్ ఆరిజిన్, ఇండియన్ సిటిజన్ కాదు, ఇండియాకి చెందిన వాళ్ళు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానివ్వండి, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ ఇండియాకి చెందిన వాళ్ళు. అయితే మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ లోని ఎవరైనా వెళ్ళారా అంటే రాకేష్ శర్మ. ఇప్పటి వరకు వెళ్ళింది ఎవరు? ఇండియన్ సిటిజన్ ఎవరైనా వెళ్ళారు అంటే స్పేస్ కి రాకేష్ శర్మ వెళ్ళారు. ఓకే, హీ ఈస్ ద ఇండియన్ సిటిజన్ టు ట్రావెల్ ఇన్ టు స్పేస్. ఓకే, ఇండియన్ ఆరిజిన్ వాళ్ళైతే వీళ్ళు ముగ్గురు వెళ్ళారు. ఇప్పటికి ఇండియన్ సిటిజన్, ఇండియన్ ఆరిజిన్ కాదు, పూర్తిగా ఇండియన్ సిటిజన్ ఎవరైనా వెళ్ళారు స్పేస్ లోకి అంటే రాకేష్ శర్మ వెళ్ళారు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటన్నది కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ వీళ్ళు ఫ్లైట్ ఏదైతే వెళ్ళారో అది ఏ విధంగా వెళ్ళారో అన్నది చూద్దాం. నౌ యాజ్ యూ ఆల్ నో, ఇప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళింది పూర్తిగా మనకి స్పేస్ లోపలికి వెళ్ళదు. దే హ్యావ్ జస్ట్ బీన్ టు ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద స్పేస్. Here they have mentioned one example in one article that it is just like a ball is thrown. If you see here, the ball is, when you throw the ball, it goes horizontally up only to a certain distance. After that, again, it returns back onto the earth. In the same way, this rocket was also sent. It just went up to the edge of the space. Space edge varaku velli, వెంటనే again it returned to earth. Okay, now if you see here, when they went to the edge of the space for few minutes, like for 4 to 5 minutes, they have experienced how it is used to be in the space లో ఎలాగైతే వాళ్ళకి వెయిట్లెస్ గా ఫీల్ అవుతారో, ఓకే, వెయిట్లెస్ గా ఎలా అవుతారో అదొక 4 minutes వరకు వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. ఎక్కడి వరకు? జస్ట్ వీళ్ళు వెళ్ళింది స్పేస్ తలక ఎడ్జ్ వరకు వెళ్ళారు అంతే, మళ్ళీ వెంటనే రిటర్న్ అయిపోయింది ఎర్త్ కి. ఓకే, ఇన్ దిస్ only for few minutes they have experienced this weightlessness. Okay, now this is regarding this space tourism. Okay, they are saying that in the future they are going to take other people also. Nearly ఇప్పటికి ఒక 600 tourist booking అన్నది జరిగింది. They are saying that they are going to charge nearly 2.5 lakh, అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే ఒక 1.86 crore వేసుకోండి. ఓకే, this much amount for one ticket. Okay, this is regarding this unity. Now we'll see about their competitor. As we have already discussed, we'll see. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడి వరకు ఏదైతే వెళ్ళిందో ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ లోనే వీళ్ళు వెళ్ళాలి. అంతకంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంత వెలాసిటీతో వాళ్ళు వెళ్ళారు అంటే దే విల్ గో ఇన్ టు ద స్పేస్. ఇంకా స్పేస్ కి వెళ్ళారు అంటే దే విల్ నాట్ బి రిటర్న్ బ్యాక్. సో కరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఆ స్పీడ్ ని కూడా పెట్టుకుని కరెక్ట్ గా, ఓకే, దానికి తగ్గట్టుగా వెళ్ళి జస్ట్ ఒక స్పేస్ ఎడ్జ్ వరకు వెళ్ళి ఫ్యూ మినిట్స్ లో వెంటనే వాళ్ళు రిటర్న్ అయిపోయారు. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, ద కంపిటీటర్ ఫర్ దెమ్ ఈస్ Bezos. Okay, we have already read about him in the previous classes. So
The name of the airplane which is going to take these tourists is Blue Origin. As I have told you, it is planned to go on July 20th. Okay, they are going to fly from Texas. ఇప్పుడు రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ వాళ్ళది ఏదైతే మనం చెప్పామో that is over the New Mexico. Okay, now this Blue Origin, they are going to fly from the Texas. Okay, here they are going to fly on July 20, July 20. Okay, this is the 52nd anniversary of Apollo 11 moon lander. Means why this date is particularly fixed is it is the 52nd anniversary of Apollo 11 moon lander. So before them, before July, they have planned on July 20th. Before them itself, the Richard Branson flew last Sunday. Okay, so now what will be the price for this plane? బ్లూ ఆరిజిన్ లో ఏదైతే టూరిస్ట్ కోసం ఏదైతే ప్లేన్ ఉందో దానికోసం మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ yet fixed. Once Bezos will go, Bezos is also traveling again along with them. Now when Bezos will finish his travel and returns, then they are going to fix the price, how much they are going to charge for them. అయితే ఈయన చెప్పడం ఏం చెప్పారు అంటే యాజ్ దే ఆర్ ద కంపిటీటర్స్, వాళ్ళకంటే మా ఫ్లైట్ అన్నది బాగుంటుంది ఇంకా అని చెప్పి దే హ్యావ్ మెన్షన్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈయన ఫ్లై చేస్తారో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ బిఫోర్ ద టేక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అవన్నీ కూడా సాంగ్స్ పాడడం అవన్నీ కూడా అక్కడ అరేంజ్ చేశారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కేమ్ దేర్ టు గివ్ సెండ్ ఆఫ్ టు దెమ్. And Elon Musk, whom we know, he even sent some wishes through the Twitter. Bezos also sent his wishes, and he even said that our flight will be much better than this. Okay, this is about this article. Thank you.